Samuel David Ministries presents The Father's Touch. Holiness for sinfulness, righteousness for unrighteousness. Let's exchange at the cross. Let's exchange. See, people were just high over some kind of superficial things. I mean, they want something spectacular, but they are missing upon the raw power of God. చాలామంది మనుషులు ఎట్లాగున్నారంటే ఈ విధమైన ఏదో ఒక సూచక క్రియలు లాంటివి లేకపోతే ఇట్లా కనిపించేవి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనవి చేసి అసలైన దేవుని శక్తిని మిస్ అయిపోతూ ఉన్నారు. I must come in high priest clothing. I mean, you cannot just, you need to sell out all your possession for just to give your pastor the outfit of an high priest. నేను ప్రధాన యాజకుని వస్త్రాలు కనుక వేసుకొని ఇక్కడికి వస్తే సర్వీస్కి ఒక్క వస్త్రం కొనడానికి మీరు ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సిందే. You understand that? ప్రధాన యాజకుని వస్త్రం యొక్క విలువ అది. Everything there is gold and precious stones. ఆయన వస్త్రం అంత ప్రశస్తమైన రాళ్ళు, రత్నాలు, బంగారమే. I don't know how I got in there. Maybe some Jew has come here. I just knocked on you. ఎవరో యూదుడు వచ్చినట్టున్నాడు, మొత్తానికి ఆడికి ఎందుకు వెళ్ళని తెలియదు నాకు. Here it says, increase our faith. మా విశ్వాసం వృద్ధి పొందించు. Increase our faith. మా విశ్వాసం వృద్ధి పొందించు. It's a genuine prayer. అది వారు వాస్తవంగా నిజంగా చేస్తున్న ప్రార్థన. It's a prayer that came deep down from their heart. వారు హృదయాంతర్యంలో నుండి వచ్చిన ప్రార్థన. Asking the author of faith. విశ్వాసమునకు కర్త అయిన యేసుప్రభువుని అడుగుతున్నారు. Lord, increase our faith. మా విశ్వాసం వృద్ధి పొందించు నాయనా. Which means they are saying, increase our potential, our capacity. అంటే వారు ఏమంటున్నారంటే మా సామర్థ్యమును పెంచు నాయనా. Increase our faith. మా విశ్వాసం వృద్ధి పొందించు. And the Lord said, if you had faith like a mustard seed, మీకు ఆవగింజంత విశ్వాసము గలవారైతే start speaking to this mulberry tree that is planted here for some hundreds of years. ఇక్కడ కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా నాటబడిన ఈ కంబల చెట్టుతో మాట్లాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. If you have faith like a mustard seed, ఆవగింజంత విశ్వాసము నీకుంటే, he said, say to this mulberry ఈ tree, కంబల చెట్టుతో చెప్పు, be uprooted and be planted in the sea, నీవు వేళ్లతో కూడా పెళ్లగింపబడి సముద్రంలో నాటబడమని చెప్పు, and it will obey you. అది మీకు లోబడును. Hallelujah. హల్లెలూయా. The tree will obey you. ఆ చెట్టు మీకు లోబడుతుంది. With all its roots shall obey you. మీ దానికున్న వేర్లన్నిటితో కలిపి మీకు లోబడుతుంది. So he is saying, you need to increase your speech if you want to increase your faith. కాబట్టి యేసుప్రభువు ఏమన్నాడంటే, నీ విశ్వాసము వృద్ధి పొందాలంటే నీవు మాట్లాడటం వృద్ధి పొందాలి. Increase your speaking if you want to increase your faith. నీవు ఆ విశ్వాసమును ఎక్కువగా మాట్లాడగలిగితేనే నీలో విశ్వాసం పెరుగుతుంది. What did the disciples ask? శిష్యులు ఏమడిగారు? Increase our faith. మా విశ్వాసం What did Jesus answer? యేసుప్రభువు ఏమన్నాడు? He said, if you have faith like a little mustard seed, మీరు ఆవగింజంత విశ్వాసం గలవారైతే start speaking to the mulberry ఈ tree. కంబల చెట్టుతో మాట్లాడండి. In other words, faith increases as you begin to increase your speaking to the level of your problem. నీవు మాట్లాడటము పెరిగితే, ఎక్కువగా మాట్లాడినప్పుడు నీ విశ్వాసము ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. In other words, it's not about talking more, which you should talk. వాస్తవంగా ఎక్కువ మాట్లాడటం కాదు, కానీ మాట్లాడాలి. It is talking to bigger problems. That's what causes you to increase your faith. ఆ పెద్ద సమస్యలతో నీవు మాట్లాడటం, ఆ సమస్య ఎంత ఉందో అంతగా నువ్వు దానితో మాట్లాడటం, అది నీలో విశ్వాసాన్ని వృద్ధి పొందిస్తుంది. It's like taking bigger weights to build up bigger biceps. ఎట్లాగంటే ఎక్కువ బరువున్న వెయిట్స్ తీసుకొని ఎక్కువ బైసెప్స్ కోసం ఎక్కువ వెయిట్స్ లేపినట్లుగా. Are you all here? If you just do 5 kilo weights, you just have 5 kilo biceps. నువ్వు 5 కిలోల వెయిట్స్ లేపితే 5 కిలో బైసెప్సే. But if you just increase it little bit to 7 kilos, కానీ దాన్ని కొంచెం నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేస్తే, పెంచినప్పుడు 7 and కిలోలు, then begin to do it with 8 kilos, ఆ తర్వాత 8 కిలోస్, and just go ahead and do it with 10 ఆ kilos, తర్వాత 10 కిలోస్. and when you stand next to this 5 kilo guy, ఇప్పుడు నువ్వు 10 కిలోలు చేసిన వ్యక్తివి కదా, ఇప్పుడు 5 కిలో వ్యక్తి పక్కన నిలబడ్డావు అనుకో, what has happened? ఏమవుతుంది?
They just look stronger, built up. I mean, just fat, have all kinds of shape than the 5 kilo guy. ఆ ప్రక్కన ఉన్న 5 కిలో వ్యక్తి కంటే కూడా నువ్వు బలముగా పెద్దగా ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తావు. Amen. ఆమేన్. That's what it means. అదే When దాని he అర్థం. said increase your faith, he's saying start talking. When you talk to bigger problems, you're just releasing bigger faith. నీవు పెద్ద సమస్యలతో మాట్లాడినప్పుడు నీవు ఎక్కువ విశ్వాసమును విడుదల చేస్తున్నావు అని అంటున్నాడు యేసు ప్రభు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Yet for to reach that level, yes, you need to talk more. ఆ లెవెల్కి నువ్వు రీచ్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడాలి. You need to begin to talk big about your God. నీ దేవుని గురించి నువ్వు పెద్దగా మాట్లాడాలి. You need to talk big about what He is. ఆయన ఏమై ఉన్నాడో దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడాలి. Declare it with your mouth. నీ నోటితో దాన్ని నువ్వు ప్రకటించాలి. Begin to speak from deep within. నీ హృదయ ఆంతర్యములో నుంచి నువ్వు మాట్లాడాలి. Because that's where the God capacity lies. ఎందుకంటే దేవుని సామర్థ్యము ఉన్న స్థలం అది. Now I'm just now comparing Mark 11:23, Matthew 17 and verse 21, and then Luke 17 and 5. All these three scriptures. మార్క్ 11:23, మత్తయి 17:20, లూకా 17:5 ఈ మూడు వాక్య భాగాలు నేను కంపేర్ చేసి మాట్లాడుతున్నా. Okay. Now what does Mark chapter 11 verse 23 say? మార్క్ 11:23 ఏముంది? If you have faith, speak to the mountain. నువ్వు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నట్లయితే కొండతో మాట్లాడమన్నాడు. There is an issue of unbelief there. అక్కడ And shall not doubt in his heart. మీ హృదయమందు సందేహింపక అన్న మాట ఉంది. But the Lord said కానీ ప్రభు అంటున్నాడు in Matthew chapter 17 and verse 20, మత్తయి 17:20లో He said you could not drive it because of the littleness of your faith. మీకున్న అల్ప విశ్వాసం చేత దాన్ని వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు అన్నాడు. But if you have faith like a mustard seed, కానీ మీకు ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే you can move the mountain from here to there and nothing shall be impossible to ఇక్కడ you. నుంచి అక్కడికి ఆ కొండను పొమ్మని చెప్తే అది వెళ్ళిపోతుంది, మీకు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండదు అన్నాడు. So what actually moves unbelief is you opening your mouth and speaking. నీలో ఉన్న అవిశ్వాసమును బయటికి కదిలించేది ఏంటంటే నీవు నోరు తెరిచి మాట్లాడటమే. Amen. Amen. And now if you read in Luke's chapter 5 and Luke's gospel chapter 17 and verse 5, కాబట్టి ఇప్పుడు లూకా 17:5లో చూస్తే you will find that our faith is very powerful and it can be increased only by speaking. మన విశ్వాసం ఎంత బలమైందంటే కేవలము మనం నోరు తెరిచి మాట్లాడుట ద్వారానే మన విశ్వాసము వృద్ధి పొందుతుంది. So the littleness of your faith is because of your little speaking. నీవు అల్ప విశ్వాసము ఎందుకంటే నీవు కొంచెంగా మాట్లాడుతున్నావు. I say it again. మరలా చెప్తా. The reason why you have little faith is because you speak little. నీకు విశ్వాసము కొంచెం ఎందుకుందంటే నీవు కొంచెమే మాట్లాడుతున్నావు. And if you want to have our faith increased, కాబట్టి మన విశ్వాసము వృద్ధి పొందాలని ఆశపడితే we need to do what Jesus said. యేసు ప్రభువారు ఏం చేశారో అది చేయాలి. What ఆయన he said. చెప్పింది మనం చేయాలి. He said that you need to open your mouth and speak to this mulberry tree. నీవు నోరు తెరచి ఈ కంబలి చెట్టుతో నువ్వు మాట్లాడాలి. In other words, he said your faith is increased only when you increase your speech. ఇంకొక మాటలో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నీవు ఎక్కువగా మాట్లాడగలిగినప్పుడే, నువ్వు మాట్లాడటం పెంచగలిగినప్పుడే నీ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. And the reason why we have people with lot of unbelief is because they were very lazy to open their mouth and speak. చాలా మంది అవిశ్వాసంతో కూడిన వారు ఎందుకు ఉన్నారంటే ఎక్కువగా వారు నోరు తెరిచి మాట్లాడటానికి వారికి సోమరితనం. And I'm telling you, dear friends, if it is me, నేనే అయితే I will just take my chair and sit before the mulberry tree until every bit of it obeys me. నేనే అయితే గనక వెళ్ళి ఆ కంబల్ చెట్టు ముందు కుర్చేసుకొని కూర్చునేవాడిని అది లోబడేంత వరకు. Because God said it will obey you. ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పాడు అది నీకు లోబడుతుందని. For some of you, the mulberry tree might be a family situation. మీలో కొంతమంది ఆ కంబలి చెట్టు కుటుంబ సమస్య అవ్వచ్చు. For some of you, it can be a financial మీలో situation. కొంతమందికి అది ఆర్థిక పరిస్థితి For అవ్వచ్చు. some of you, it can be an addiction which you fail every time.
మీలో కొంతమందికి వీళ్ళు బాగా పాతుకుపోయిన వ్యసనం అవ్వచ్చు, దురలవాటు అవ్వచ్చు, ప్రతిసారి దాని దగ్గర ఫెయిల్ For అయిపోతుంది. some of you, it can be a sickness, a depression, a panic attack that comes upon you on and on. మీలో కొంతమందికి ఏదైనా డిప్రెషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సడన్ గా మీ మీదకి ఏదో వస్తున్న పానిక్ అటాక్స్ అవ్వచ్చు, అటువంటి సమస్యలు ఏదైనా అవ్వచ్చు. Just see with your eyes and begin to speak from your inner man. మీ కళ్ళతో చూసి మీ హృదయాంతర్యంలోంచి, అంతరంగ పురుషునిలో నుంచి మీరు బయటకు మాట్లాడాలి. And begin to say, be thou removed by the roots. నీవు వేళ్లతో సహా పెళ్ళగింపబడు అని చెప్పాలి. I'm speaking to you, you mulberry tree. నీవే ఓ కంబలి చెట్టు, నీతోనే చెప్తున్నాను. In the name of Jesus. యేసు నామములో, And in Christ. క్రీస్తు నందు, As a new creature. నూతన సృష్టిగా I declare and decree. నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Be thou removed and be thou cast into the sea. నీవు వేళ్లతో సహా పెళ్ళగింపబడి సముద్రములో నాటబడమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్. And then come back and do your work. వచ్చి మీ పని మీరు చేసుకోండి. But the tree is still there. చెట్టు అక్కడే ఉంటది. What you do? ఏం చేయాలి? You don't change the scripture. నువ్వు వచ్చినా మార్చబాకు. You just don't change God. దేవుణ్ణి మార్చొద్దు. You don't change his theory. ఆయన తీరుని మార్చొద్దు. You don't change his formula. ఆయన ఫార్ములాను Don't మార్చొద్దు. tell faith doesn't work. విశ్వాసం పనిచేయదని చెప్పొద్దు. We have such great cloud of witnesses saying faith is working. విశ్వాసం పనిచేస్తుందని గొప్ప సాక్షి సమూహం మనకు సాక్ష్యం ఇస్తుంది. Great old grandma said faith works for me at 90 years age. 90 సంవత్సరాల వృద్ధాప్యంలో మా అమ్మగారు చెప్పారు విశ్వాసం So you పనిచేస్తుందని. just don't play stupid saying faith doesn't work in my life, dear కాబట్టి నా brother. జీవితంలో విశ్వాసం పనిచేయదని చెప్పొద్దు. Don't just talk foolish about the word of God. దేవుని వాక్యమును గురించి అనవసరంగా మాట్లాడొద్దు. You must have the guts to sit before your mountain and speak to it. నీ కొండ ఎదుట కూర్చొని దానితో మాట్లాడే ధైర్యం నీకు ఉండాలి. Sit whole night. రాత్రంతా కూర్చో, Sit for a day. రోజంతా కూర్చో, Sit for another day. మరొక రోజంతా Sit కూర్చో, for a month. మరొక నెల కూర్చో, Sit for the next month. ఇంకొక నెల కూర్చో, Sit for the coming month. ఇంకొక నెల కూర్చో. If it doesn't not move, just sit a whole year. అది కదలకపోతే సంవత్సరం అంతా దాని ముందే కూర్చో. But the next year when you wake up, కానీ మరుసటి సంవత్సరం నువ్వు లేచేటలకి you don't find the tree again. ఆ చెట్టు నీకు ఇంకెదురు కనపడదు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Brother, I spoke to this tree, brother, but this tree didn't move. బ్రదర్, నేను చెట్టుతో మాట్లాడాను కానీ ఇది కదలలేదు బ్రదర్. What you need to do then? Should we change the scripture? సరే మరి వాక్యం మారుద్దామా? A lot of times we try to change God, change his word, instead of we changing our mind in line with the word of God. చాలాసార్లు దేవుని మార్చడానికి, దేవుని వాక్యమును మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం, మన మనస్సులు ఆయన వాక్యానుసారంగా మార్చుకోవటానికి బదులుగా. I'm telling you, it's better to speak to the mountain for an year and then see it move than to have the mountain for the rest of your life without speaking. మీ జీవితం అంతా మీరు మాట్లాడకుండా కొండను మీ దగ్గరే పెట్టుకోవటం కంటే సంవత్సరం కనీసం ఆ కొండ ముందు కూర్చొని మాట్లాడి మరొక సంవత్సరం నుంచి ఆ కొండ లేకుండా బ్రతకటం మేలు. It's better to speak about your sickness, your poverty, your failed life, your unhealthy marriage, unhealthy addictions. For 1 year sleepless, restless, just speaking to this wicked mountain, wicked tree that is planted, than to have it for the rest of your life, carrying it wherever you go, taking a selfie with it. నీకు కలిగిన ఈ ప్రతికూల పరిస్థితులు, పాడైపోయిన పరిస్థితులు, వ్యసనాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబంలో ఉన్న పాడైపోయిన వివాహ జీవితం, వీటన్నిటిని సంవత్సరాల తరబడి నీతో పాటు మూసుకుంటూ ప్రతి ఊరు తిరిగి దాంతో సెల్ఫీలు దిగే కంటే ఒక సంవత్సరమైన కనీసం నిద్ర మానుకొని రెస్ట్ లేకుండా ఆ కొండ ముందు, ఆ చెట్టు ముందు కూర్చొని మాట్లాడగలిగితే అది వేళ్లతో సహా పెళ్ళగింపబడుతుంది. For the rest of your life, you are a different man with a different picture, with a different power. ఆ తర్వాత అంతా నీ జీవితాంతము నీవు మరొక శక్తి కలిగి మరొక విధమైన వ్యక్తిగాను మార్చబడతావు. Hallelujah! హల్లెలూయా. I just want to drive your pity party out of your heart today. మీ హృదయంలో నుంచి ఆ యొక్క మీ మీద మీరు చూపించుకునే ఆ యొక్క ఆ సెల్ఫ్ పిటీ ఉంటుండ సానుభూతితో కూడిన ఆ మనస్తత్వాన్ని తొలగించాలని ఆశపడుతున్నా. People like to call themselves sick to everybody. ప్రతి ఒక్కరికి నాకు బాగోలేదని చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడతారు కొంతమంది. You're not well, sister. సిస్టర్ నీకు బాగలేదండి. Yes, brother. అవును బ్రదర్. Where you're not feeling well, sister? ఎక్కడ బాగలేదండి?
You start from your legs, go up all the way. కాలు దగ్గర నుంచి మొదలు పెడతారు పైకి. My legs are very painful, నా brother. కాళ్ళు నొప్పులుగా ఉన్నాయి బ్రదర్. My knees also, brother. మోకాలు కూడా బ్రదర్. And also I have problem with my liver, తర్వాత kidney, లివర్ లో కిడ్నీ, heart. హార్ట్ కూడా బ్రదర్. And then now we come to headache. ఇప్పుడు తల దగ్గరికి వచ్చేస్తాం. And everybody must have your sister. We'll pray, sister. We ఇప్పుడు will అందరూ అయ్యో సిస్టర్ ఎంత పని అయింది, ప్రార్థన చేద్దాం, ప్రార్థన pray. చేద్దాం. The sister also say, please pray, brother. సిస్టర్ కూడా ప్రార్థన చేయండి Both the brother. sister and the brother know that this sister doesn't pray and this brother doesn't pray. ఆ సిస్టర్ తెలిసి ఇతను ప్రార్థన చేయడని, ఈ బ్రదర్ తెలిసి ఈయన ప్రార్థన చేయడని. Both of us know if they pray, both prayers doesn't work. వీళ్ళిద్దరికి తెలిసి వాళ్ళిద్దరు ప్రార్థన చేసినా పని చేయదని. They just put their religious face. కానీ ఊరికి అట్లా రిలీజియస్ ఫేస్ పెడతారు. Pray, brother. ప్రార్థన చేయండి Which బ్రదర్. means when they pray, nothing is going to happen. అంటే మీరు ప్రార్థన చేసినట్లుగా జరగదు కదా, ప్రార్థన చేయండి బ్రదర్. And people want to be they just want to just live like that. అలా జీవించడానికి ఇష్టపడతారు. Just doesn't want to be healed. స్వస్థపరచబడడానికి అసలు కొంతమందికి ఇష్టమే ఉండదు. Doesn't want to be blessed. దీవించబడడానికి ఇష్టపడరు. Doesn't want to come out of this situation. ఆ పరిస్థితిలోంచి బయటకు రావడానికి ఇష్టపడరు. And that's why Jesus said to that man sitting at the lake, sitting at the pool, he said, do you wish to get well? అందుకే యేసుప్రభు అడిగాడు ఆ కోనేటి దగ్గర ఉన్నవాడిని, నువ్వు నిజంగా స్వస్థపడగోర్చున్నావా? About the 38 years you're sitting here. 38 సంవత్సరాలు ఇక్కడ కూర్చున్నావు. At least if you move 1 inch for 1 year, సంవత్సరానికి ఒక్క అంగులో నువ్వు కదిలినా you would be healed. నువ్వు లోపల పడేవాడు, If I am that స్వస్థపరచబడేవాడు. man, నేనే ఆ వ్యక్తిని అయి I ఉంటా. don't wait for the angel to move the water. దేవదూత వచ్చి నీళ్లు కదిలించేదాకా I నేను will వెయిట్ sit in the చేస్తున్నాను. water. నీళ్ళలో కూర్చునేవాడు. నీళ్ళు Really, I will sit in the water. నీళ్ళలో కూర్చునేవాడిని, డైరెక్ట్ Just sit తీసుకెళ్తాను. in the water. నీళ్ళలోనే కూర్చునేవాడిని. Just keep my bed near to that water and just at least keep a hand in the water and sleep. ఆ కోనేటి పక్కనే బెడ్ వేయించుకొని కనీసం ఒక చెయ్యన్న లోపల పెట్టి పడుకునేవాడిని. Because who jumps first when the angel moves the water, that person will be healed. I just keep my hand there, bury my hand there. ఎందుకంటే దేవదూత వచ్చి నీరు కదిలించగానే మొదట ఎవడు దిగిన వాడికే స్వస్థత కదా. నేను అక్కడే నీళ్ళలో చేయబెట్టుకుని పడుకుని I ఉండేవాడిని. keep one leg one day, another లేకపోతే leg ఒక one రోజు day. ఒక కాలు, Just ఇంకో there రోజు and- ఇంకో కాలు. This guy doesn't want to be healed. ఈ వ్యక్తికి స్వస్థపడాలని లేదు అసలు. Most people doesn't want to get a job. మీలో చాలా మందికి ఉద్యోగం రావాలని లేదు. Most people doesn't want to get married. పెళ్లి చేసుకోవాలని లేదు. Most people doesn't want to see the blessings of God in your life. దేవుని ఆశీర్వాదాలు మీ జీవితాల్లో చూడాలని You లేదు. are just a lazy person. నీవు సోమర్తనం కలిగిన వ్యక్తివి. You need to get up from your pity bed and then start working your faith. నీవు ఆ సోమర్తనం నుంచి నీవు లేచి నీ విశ్వాసమును కార్యసిద్ధిలో పెట్టాలి. This parable just stunned me. ఈ ఉపమానం నాకు What ఆశ్చర్యాన్ని this కలిగించింది. incident, this is the real story, just blew my mind away. ఈ ఇన్సిడెంట్ నన్ను చాలా ఆశ్చర్యపరిచింది. This man was healed without knowing who Jesus is. యేసు ప్రభు ఎవరో తెలియకుండానే స్వస్థ పొందాడు This ఇతను. man was healed without knowing the power of God. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శక్తిని ఎరుగకుండానే స్వస్థత పొందాడు. He doesn't know who Messiah is, who Jesus is. He doesn't know whether he heals people or not. మెస్సయ్య ఎవరో తెలియదు, యేసు ప్రభు ఎవరో తెలియదు, ఆయన స్వస్థపరుస్తాడు లేదో కూడా తెలియదు ఇతనికి. When Jesus came to him and said, pick up your bed, యేసు ప్రభు వారి అతని దగ్గరికి వచ్చి నీ పరుపునెత్తుకో అని చెప్పినప్పుడు he just stood up and began to walk. లేచాడు, నడవటం మొదలు పెట్టాడు. He began to tell his own story. Lord, I don't have anybody. అతను మళ్ళీ మొదలు పెట్టాడు, ప్రభువా నాకు ఎవడు లేడు నాయన. Son, you did not understand my question. నా ప్రశ్న నీకు అర్థం కాలేదు కుమారుడా. I asked you, do you wish to get well? నీవు స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని అడిగా నేను. I didn't అంతే. ask you whether your uncle is an MLA or MP. No, I didn't ask that. నీకెవరు ఉన్నారా లేదా, మీ అంకుల్ ఎమ్మెల్యే అయినా ఎంపీ ఎవరు ఉన్నారు, అది కాదు నేను అడిగింది నిన్ను. No, I didn't ask you whether you applied to matrimony or not. నీవు మ్యాట్రిమోనీకి అప్లై చేసావా లేదా అని కాదు నేను No, అడిగింది. I did not ask you whether you studied or not. నువ్వు చదువుకున్నావా లేదా అని అడగలేదు I నేను. just asked you, do you wish to get well? నువ్వు బాగుపడాలనుకుంటున్నావా లేదా, అది నేను అడిగింది అంతే. Do you understand my question? అర్థమైంది నా ప్రశ్న? Lord, when I want to come, somebody... No, you son, you did not understand what I'm asking. ప్రభువా నేను కోనేట్లో దిగాలనుకున్నప్పుడు ఇంకొకడు, అది కాదు నిన్ను అడిగింది. No, నువ్వు no. స్వస్థపడగోరుచున్నావా, Do you wish to get well? నీవు స్వస్థపడగోరుచున్నావా. And today God is asking you the same question. అదే ప్రశ్న ఈరోజు ప్రభు నిన్ను అడుగుతున్నాడు. Do you want your mountain to be removed? నీ కొండ నీ ఎదుటి నుంచి తొలగిపోవాలని ఆశపడుతున్నావా? Do you want
that mulberry tree be uprooted in your life? ఆ కంబలి చెట్టు నీ జీవితంలో నుంచి సంపూర్ణంగా పెళ్లగింపబడాలని Do ఆశపడుతున్నావా? you want that situation to broke forever in your life? ఆ పరిస్థితి సంపూర్ణంగా నీ జీవితంలో నుంచి తొలగిపోవాలని ఆశపడుతున్నావా? If you say yes, నువ్వు అవును అంటే you will step into the miraculous. నీవు అద్భుతములలోనికి అడుగు పెడతావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That man said, let's turn our Bibles to John's Gospel chapter 5 and I quickly close here. యోహాను 5 చూడండి. And this man said, ఈ మనిషి అంటున్నాడు, verse 6, when Jesus saw him lying there and knew that he had already been a long time in that condition, he said to him, do you wish to get well? యేసు వాడు పడి ఉండట చూచి వాడు అప్పటికి బహుకాలం నుండి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడని ఎరిగి స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని వాడిని అడుగగా, The sick man answered him, sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. ఆ రోగి అంటున్నాడు, అయ్యా నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు నేను కోనేటికి వచ్చినంతలో నన్ను కోనేట్లో దించుటకు నాకు ఎవడును లేడు. But while I am coming, another steps down before me. అయితే నేను వచ్చినంతలో మరొకడు నాకంటే ముందుగా దిగిపోతున్నాడు. Jesus said to him, get up, pick up your pallet and walk. యేసు ప్రభు అన్నాడు, నీవు లేచి నీ పరుపునెత్తుకొని నడువు. Immediately the man became well. వెంటనే వాడు స్వస్థత నొంది ఆ పరుపునెత్తుకొని నడిచాను. And now I'm reading verse 10. 10వ వచనం. So the Jews were saying to the man who was cured, it is the Sabbath, and it is not permissible for you to carry your pallet. ఆ దిన విశ్రాంతి దినము గనుక యూదులు ఇది విశ్రాంతి దినము కదా నీవు నీ పరుపెత్తుకొని తగదే అని స్వస్థత నొందిన వానితో చెప్పిరి. Verse 11, but he answered them, 11. he who made me well was the one who said to me, pick up your pallet and walk. అందుకు వాడు నన్ను స్వస్థపరిచిన వాడు నీ పరుపెత్తుకొని నడవమని నాతో చెప్పినను. They asked him, who is the man who said to you, pick up your pallet and walk? వారు అడిగారు, నీ పరుపెత్తుకొని నడవమని నీతో చెప్పింది ఎవరు? But the man who was healed did not know who it was. ఆయన ఎవడో స్వస్థత నొందిన వానికి తెలియదు. This man does not know who healed. ఈ స్వస్థత పొందిన వ్యక్తికి అసలు స్వస్థపరిచిన వ్యక్తి ఎవరో తెలియదు. How can somebody be healed without knowing the man that healed? స్వస్థపరిచిన వ్యక్తి ఎవరో తెలియకుండా ఎట్లా స్వస్థత పొందాడు? The lady with the issue of blood heard about Jesus. రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ యేసును The blind man heard about the Jesus. గుడ్డివాడు యేసు ప్రభు The గురించి centurion విన్నాడు. heard about Jesus. శతాధిపతి యేసును గురించి విన్నాడు. The lady, the Syrophoenician lady who has her daughter being tormented with the demons, heard about Jesus. కనాను స్త్రీ దయ్యములతో పీడింపడుతున్న కుమార్తె కలిగిన స్త్రీ యేసును గురించి వినింది. The leper heard about Jesus. కుష్ఠరోగి యేసు ప్రభువును గురించి విన్నాడు. Mary and Martha heard about Jesus. మరియ మార్తలు యేసు ప్రభువును గురించి విన్నారు. The lame heard about Jesus. గుడ్డివాడు యేసు ప్రభువును గురించి విన్నాడు. Everybody that came to Jesus, they came because they heard. యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి యేసును గురించి విన్నారు కాబట్టి వచ్చారు స్వస్థత పొందటానికి. But this man కానీ ఈ వ్యక్తి did not hear about Jesus. యేసును గురించి వినలా. Did not know Jesus. యేసు ఎవరో తెలియదు. Did not know who he is. ఆయన అసలు ఎవరో తెలియదు. But he was healed. కానీ స్వస్థత పొందాడు. How? ఎలా? I believe for 38 years he is hearing the same word, get up, pick up your bed and walk. నేను అనుకుంటున్నాను గత 38 సంవత్సరాలుగా అదే మాట వింటూ ఉన్నాడేమో, వినబడుతూ ఉందేమో. నీవు లేచి నడువు, లేచి నీ పరుపెత్తుకొన్నాడు. The word is near him. ఆ వాక్యము తన యొద్దనే ఉంది. The word came to that man. ఆ వాక్యము ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చింది. Get up and pick up the bed. నీవు లేచి నీ పరుపునెత్తుకొన్నాడు. But he is not daring to do that. కానీ అది చేయటానికి ధైర్యం చేయట్లా. He sent his word and healed them. ఆయన తన వాక్కును పంపించి వారిని స్వస్థపరిచెను. The word of God. దేవుని వాక్యము. Romans chapter 10. రోమా 10. It says the word is near you, in your mouth and in your heart. దేవుని వాక్యము నీ యొద్దను నీ నోటును నీ హృదయములో ఉన్నది. Don't say in your heart who will go to heaven to bring Christ down. పరలోకమునకు వెళ్ళి క్రీస్తుని ఎవడు కిందకి తీసుకొని రాగలడో నీ హృదయములో అనుకొనవద్దు. Don't say in your heart who will go to the abyss to bring Christ up. బూది గంతములోనికి క్రింద అగాధములోనికి వెళ్ళి క్రీస్తుని ఎవడు పైకి తీసుకొని The రాగలడు? word is near you, in your mouth and in your heart. వాక్యము నీ యొద్దను నీ హృదయములో నీ నోటలో ఉంది. When you believe that word in your heart, righteousness happens to you. ఆ యొక్క మాట నీవు నమ్మినప్పుడు నీ హృదయంలో ఉన్నది, నీకు నీతి కలుగుతుంది. And when you speak, salvation happens to you. నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు రక్షణ కలుగుతుంది. In other words, when you take the word of God that is near you, it's as powerful as Christ himself being with you. నీ యొద్దనున్న దేవుని వాక్యమును తీసుకున్నప్పుడు సాక్షాత్ యేసు ప్రభు వారు నీ దగ్గర ఉంటే ఎంత శక్తివంతమో అంత శక్తివంతంగా వాక్యం పనిచేస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't say, Lord, who will bring me job? Lord, who will do me this? Lord, who will do that? No, he has given you his word. ప్రభువా నాకు ఉద్యోగం ఎవరు ఇస్తారు, నాకు ఇది ఎవరు చేస్తారు, అది ఎవరు చేస్తారు, నాకు ఎవరు లేరు, ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడద్దు. ఆయన వాక్యము నీ యొద్ద ఉంది.
Take that word. ఆ వాక్యం తీసుకో, Keep it in your నీ heart. నోట్లో నీ హృదయంలో పెట్టుకో, Keep it in your నీ mouth. నోట్లో పెట్టుకో, Speak మాట్లాడు, and walk in the miraculous. అప్పుడు అద్భుతములలో నడువు. నీవు Speak and walk. మాట్లాడి నడువు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm just finishing here. చివరి మాట్లాడతారు. This man was healed. ఈ వ్యక్తి స్వస్థత పొందాడు. He would have been healed 38 years back. 38 సంవత్సరాల క్రితమే స్వస్థత పొంది ఉండేవాడు. Dear friend, ప్రశ్నేతుడా, you would have been blessed some 5 years back. 5 సంవత్సరాల క్రితమే నీవు ఎప్పుడు ఆశీర్వదించబడి ఉండేదానివి. You would have seen your breakthrough some 2 years back. 2 సంవత్సరాల క్రితమే నీ బ్రేక్ త్రూను చూస్తుండేవాడు. But you're just getting lazy. కానీ నీవు సోమరితనానికి అలవాటు పడిపోయావు. Today God is awakening you from your sleep. నీ నిద్ర నుంచి, నీ సోమరితనం నుంచి ఈ రోజున ప్రభు నిన్ను లేపుతున్నాడు. Speak to your mulberry tree. నీ కంబలి చెట్టుతో మాట్లాడు. Speak to your mountain. నీ కొండతో మాట్లాడు. Take the word of God and keep it in your heart and in your mouth. దేవుని వాక్యమును తీసుకొని నీ నోటిలో, నీ హృదయంలో ఉంచుకో. And stay there. అక్కడే ఉండు. Stay there. అక్కడే ఉండు. Stay there. అక్కడే ఉండు. Until that situation obeys you. ఆ పరిస్థితి అంతా నీకు సంపూర్ణంగా లోబడేంత వరకు. Don't change your faith. నీ విశ్వాసమును మార్చొద్దు. Don't change your speech. నీ మాట మార్చొద్దు. And don't change God. దేవుని మార్చొద్దు. Understand that? అర్థమైందా? Don't say faith is not working. విశ్వాసం పనిచేయట్లేదని చెప్పదు. Don't say this is not listening. ఇది నా మాట వింటలేదు అనొద్దు. No. లేదు. There is no such a thing as that. అటువంటిది ఏమీ లేదండి. Just before you think that you are losing something, that's the time you're receiving your miracle. నీకు అయిపోయింది, ఓడిపోతున్నాను అనుకున్నప్పుడే నీ అద్భుతమును నువ్వు పొందుకుంటున్నావు. భాష కాని భాష, ఊరి కాని ఊరు, యేసుక్రీస్తు సువార్త వినని ప్రజలు కోట్ల మంది ఉన్నారు. సాక్షాత్తు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించలేని అనేక ప్రాంతాలకు, కుటుంబాలకు ఈ టీవీ పరిచర్య ద్వారా మేము వెళుతున్నాం. ప్రభు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయవాడు ఎవడో వాడు రక్షింపబడును. వారు విశ్వసింపని వానికి ఎట్లు ప్రార్థన చేయుదురు? వినని వానిని ఎట్లు విశ్వసించుదురు? ప్రకటించువాడు లేకుండా వారెట్లు విందురు? ప్రకటించువారు పంపబడిన ఎడల ఎట్లు ప్రకటించుదురు? ఈ టీవీ పరిచర్యకు మీరు అందించే ఆర్థిక సహకారం బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై, చెరలోనున్న వారికి విడుదలను ప్రకటించుటకు, రోగులకు స్వస్థత ప్రకటించుటకు మాకు సహాయపడుతుంది. మీ ఆర్థిక సహాయం ద్వారా మమ్మను పంపండి. మీ ధనమును సువార్త కొరకు వెచ్చించండి. మీ కానుకలు మాకు పంపదలిచిన ఎడల మాకు ఫోన్ చేయండి.